Ropes Organization Walcott Foundation Indian Trust Special Coaching to 8th, 9th and 10th Classes Digital Virtual Learning Bangaru Palimani Rugangavar from Pedapunjani by Reddy Pullimandal. Chairman Dhanasekaran. Director Drive Sri Lata. Hi, hello everyone. Welcome to Ropes Organization. This is Sai Rupa. I'm teaching English subject. Before the classes 2, already we have completed the 5th unit, the summit within. In that poem also, the schoolboy. Already we are completed, right? So let's see our 6th unit. This is Jodi's fawn. So what is our lesson name? This is Jodi's fawn. Fawn is nothing but it's a deer. It's a deer. So, but it's not a male, it's a female. It's a female deer. So once you can see, Jodi is nothing but the name of the boy, and so let's see that this is Jodi's fawn. So let's see before read. Before you write, often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, and we find quick and effective courses using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? In this story, Jodi's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out of the poison. Jodi has wonders what will happen to the little fawn and left without a mother. So listen, for every lesson we can see that we have to see the before reading. So in the before reading you can see that often instead of rushing to the doctor is nothing but before we are happening anything to us, our body. అంటే మన బాడీకి ఏదైనా జరిగినప్పుడు మనం తొందరగా ఒక డాక్టర్ ని ట్రీట్ చేయడానికి వెళ్తుంటాం కదా, దానికంటే ముందు మనం చూసుకున్నట్లయితే ట్రీట్ ఏ స్మాల్ కట్ ఆర్ బర్న్. సపోజ్ ఒక స్మాల్ గా కట్ అయినా, బర్న్ అంటే ఎక్కడైనా ఏదైనా కాలినప్పుడు కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏం చేస్తాము, మనం తొందరగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. దానికంటే ముందుగా వి ఫైండ్ క్విక్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ కోర్సెస్ థింక్ అవైలబుల్ అట్ హోమ్. అంటే మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లే ముందు మనం ఇంట్లో తీసుకునే ప్రికాషన్స్ ని హోమ్ రెమెడీస్ గా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇంట్లో ఏవేవి అవైలబుల్ లో ఉంటాయో మనకి యాంటీసెప్టిక్స్ కానీ, సపోజ్ యూ కెన్ సీ different type of antiseptics we have. So this we can take and we can do the remedies. So can you think of such home remedies for? Can you think such of home remedies, sir? అలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ అనేది ఏమి ఉన్నాయి అంటే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏ కట్ ఆన్ యువర్ నీ. సపోజ్ నీకి ఆ నీ దగ్గర కట్ అయినట్లయితే, సపోజ్ ఎక్కడైనా తగిలి కట్ అయితే, సో ఈ బర్న్ ఆన్ యువర్ ఆర్మ్ అంటే నీ యొక్క ఆర్మ్ దగ్గర ఏదైనా కాలినట్లు అనిపిస్తే. ఏ బీ స్టింగ్ అంటే ఇట్స్ బైటెన్ బై ద ఇట్ ఈస్ దట్ హనీ బీ. ఇట్స్ బైటెన్ బై ద హనీ బీ. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా అయినప్పుడు మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళక ముందే మీరు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారు హౌస్ లో అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనం లెసన్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే చూడండి, ఇన్ దిస్ స్టోరీ Jodi's father has bitten by a rattlesnake. He quickly kills it down and uses its heart and liver to draw out of the poison. So Jodi has wonders what will happen to the little fawn left without a mother. So ఇక్కడ చూడండి ఈ స్టోరీ. Who is Jodi? Is a small boy. Who is Jodi? Small boy. So this small boy and has been bitten by his father. అంటే ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్నకి ఒక రాటల్ స్నేక్ అనేది బైట్ చేసింది. What they have? Rattle snake. So he quickly kills the doe and uses its heart and liver to draw out of the poison. So ఆ రాటల్ స్నేక్ అనేది అతన్ని కరిచిన వెంటనే అతను ఏం చేస్తాడంటే he killed a doe. Doe is nothing but DOE. The doe is nothing but it's a female deer. ఆల్మోస్ట్ గా మనం డీర్ అనేసి అంటున్నాం కదండి, బట్ దాంట్లో ఫీమేల్ ని మేల్ ని డిఫరెంట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాము. సో ఇట్ డో ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫీమేల్ డీర్. సో ఈ యొక్క ఫీమేల్ డీర్ అనేది ఏం చేస్తాడంటే హీ కిల్డ్ ద ఫీమేల్ డియర్. సో ఈ డో ని కిల్ చేసేసి ఏం చేస్తాడు, అండ్ యూజెస్ హిట్స్ హార్ట్ అండ్ లివర్ టు డ్రా అవుట్ ఆఫ్ ద పాయిజన్. అతను ఏం చేస్తాడు, తన హార్ట్ ని ఆ యొక్క హార్ట్ ని లివర్ ని తీసుకొని అతనికి యూజ్ చేసి ఆ పాయిజన్ అంతా బయటకు తీసేయాలని ట్రై చేస్తాడు, తీసేసాడు కూడా.
Jodi wonders what will happen to the little fawn left without a mother. So అలా అయిపోయిన తర్వాత ఆల్రెడీ డోని అన్యాయంగా చంపేశాడు because he killed his doe because his father. So in this doe have small fawn, it's a small fawn. సో దానికి ఒక చిన్న ఫాన్ అనేది ఉంది, చిన్న స్మాల్ డీర్ అని ఉంది. సో దాని గురించి ఇతను ఫీల్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే బికాస్ ఐ కిల్డ్ ద మదర్, ఏం చేశాను నేను మా దాని మదర్ ని చంపేశాను కదా. సో ద లిటిల్ ఫాన్ హౌ ఇట్ విల్ బి సర్వైవ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్, how it will stay without milk. So who is suffering a lot? Jodi. Who is suffering a lot? Jodi. So let's see our lesson how it will be started. This is the introduction of the first lesson. So first you can see that first part. So in this first part you can see that Jodi allowed his thoughts to drift back to the fawn and he could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams, in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the people's were still dark and delighted. So you could see first of all Jodi allowed his thoughts. And what he was allowed here, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్ పిక్చర్, మీన్స్ సో allowed his thoughts అంటే తన యొక్క ఆలోచనలు, తన ఆలోచనలు అనేది డ్రిఫ్ట్ బ్యాక్ అంటే ఏంటి, గో బ్యాక్ అంటే పాపం ఆలోచిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే బికాస్ ఈ కిల్డ్ ద ఫాన్ అంటే డోని చంపేశాడు కదా. సో ఇస్ అ ఫాన్ అంటే దేని మీదకి అతనికి యొక్క మనసు అనేది వెళుతుంది, ఫాన్. దేని మీదకి వెళ్తుంది, ఫాన్. వాట్ ఈస్ హూ ఇస్ ఫాన్ హియర్, ద ఫీమేల్ డియర్, దే little kid. So he could not keep it out of his mind. పాపం ఆ యొక్క మనసుని అతను వెనక్కి తీసుకోలేకపోతున్నాడు. అయ్యో నేను వాళ్ళ మదర్ని చంపేశాను కదా, సో ఇప్పుడు ఆ ఫాన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో ఏంటి అనేసి. సో he had held it in his dreams and in his arms. సో అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే బికాజ్ తన డ్రీమ్స్ లో కానీ తన ఆర్మ్స్ లో కానీ ఏమనిపిస్తుందంటే అసలు నేను ఎందుకు ఆ యొక్క డౌన్ చంపేశాను, బికాస్ ఆఫ్ మై ఫాదర్. ఓకే, దట్ ఫాన్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్ టు దట్ ఫాన్, ఇదే ఆలోచిస్తున్నాడు. సో Penny, he slipped from the table and went to his father's bedside. So slipped is nothing but nodding down. He fell down. He came outside of the room. Came outside of the room. అంటే రూమ్ బయటకు అతను రావడం అనేది జరిగింది. బయట వచ్చి వాళ్ళ నాన్న బెడ్ సైడ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. సో ఇక్కడ Penny lay at rest. So who is Penny here? Jodi's father. What is the Jodi's father name? Penny. Lay at rest. His eyes were open and clear, but the peoples were still dark and dilated. So ఇక్కడ చూడండి, అక్కడ వెళ్ళి చూస్తే ఓపెన్ క్లియర్ అంటే తన ఐసెస్ అలాగా కొంచెమే తెరవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఎవరు, జోడీస్ ఫాదర్. బట్ ద పీపుల్స్ వర్ స్టిల్ డార్క్ అండ్ dilated. చూడండి, dilated is enlarged. అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే తన కళ్ళని ఎన్లాస్ చేస్తున్నాడు. ఏ విధంగా ఎన్లాస్ చేస్తున్నాడు అంటే అసలు ఆ రాటిల్ స్నేక్ బైట్ చేయడం కారణంగా he was getting so much of poison inside of the body. So suppose he killed the dove and he kept the liver and heart to their father, but also he is getting some nervous feeling after that. So Jodi said, how are you feeling, pa? So ఇతను అడుగుతున్నాడు వాళ్ళ ఫాదర్ ని, ఏమని అడుగుతున్నాడు అంటే మీకు హెల్త్ ఎలా అన్నది నీకే అని అడుగుతున్నాడు. జస్ట్ ఫైన్ సన్, ఓల్డ్ డెత్ హ్యాస్ గాన్, thieving elsewhere, but wasn't it close shave. చూడండి, అతను వాళ్ళ నాన్న చెప్తున్నాడు, ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడైతే పర్వాలేదు కానీ నేను ఒక భయంకరమైన చావు నుంచి మళ్ళీ తప్పించుకొని ఇక్కడికి వచ్చాను. wasn't it close shave అంటే ఏంటంటే ఏ narrow escape అంటే ఎలాగో అలాగా తప్పించుకున్నాను, నేను చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నాను అయినా కూడా నేను చనిపోకుండా నన్ను బతికించావు అనేసి వాళ్ళ నాన్న ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క ఫస్ట్ థింగ్ ఇంకొక నిమిషం, ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి is kept యువర్ హెడ్. సో ఇది ఈ యొక్క ప్రేజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఇక్కడ వరకు మీకు ఏదైనా డౌట్ అనిపిస్తే నాకు కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.